जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 यूनिट 1 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो आसीबो बिकॉज पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस रही पिलाने से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची जमार मिस करबे ना एवं तास्त आपण मानको फ्रेंड्स को अधिक रू अधिक शेयर करिवे देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कोर 8 पॉलिटिकल साइंस रो discuss the role of gender in the changing nature of Indian state भारतीय राष्ट्र परिवर्तनशील स्वर पर लिंगगत भूमिका संबंध आलोचना करो पिलाने यही क्वेश्चन जहाँ नारी को बुझाऊ पिलाने बा नारी मानकर किपरि उन्नति हो एठार पिलाने नेगेटिव अच्छी पॉजिटिव अच्छी पिलाने जहाँकि नारी मानकर उन्नति पाई कौन कौन पदक्षेप नियाजिबो बा नियाजिबा उचित एवं तास्त नारी मान को किपरि स्वाधीनता मिलिबो समानता मिलिबो न्याय मिलिबो जेकोसी क्षेत्र में अधिकार मिलिबो संपत्ति अधिकार अच्छी से सब क्षेत्र पिलाने से मानकु समान अधिकार मिलिबो बोली कह जाउची नारी मानकर किपरि भाव में स्वाधीनता मिलिबो जेते सब अधिकार अच्छी से सब अधिकार किपरि मिलिबो बोली कह जाउची केउ परि परिवर्तन आसला नारी मानकर विकास जदि नारी मानकर विकास कर जाए ताहले पिलाने संपूर्ण मात्रा धीरे धीरे सबू जाक विकास होता है देखा यह हूँ पिलाने पॉजिटिव एवं तास्त नेगेटिव नारी मानकर न्याय सहित पॉजिटिव एवं तास्त नेगेटिव बहुत अच्छी समाज एवं राष्ट्र उन्नति पाई नारी और पुरुष समान अधिकार एवं अवसर अत्यंत आवश्यक देखते पिलाने समाज जहाँकि गोटे समाज रही था से समाज रे पुरुष और नारी दुह जाक बसवास कर समाज रे पिलाने से समाज रे एवं राष्ट्र किपरि उन्नति हेबो जदि राष्ट्र उन्नति हेले नारी मानकर विकास करने पड़ो जेहेतु पिलाने नारी मानकर उन्नति हुए देन जाकिना धीरे धीरे सबकि परिवर्तन होता है ताई कह जाउची नारी मानकर विकास ही देशर विकास पुरुष समान अधिकार पुरुष सहित पिलाने नारी माने जो मान अच्छा महिला माने से महिला माने पुरुष मान सहित समान अधिकार पाइबे एवं अवसर अत्यंत आवश्यक अवसर मीन्स मौका से माने भी बा नारी माने भी पुरुष सहित समान मौका पाइबे बोली कह जाउची एई प्रसंग रे बा एई सब अधिकार अवसर प्रसंग रे लिंग बा जेंडर राष्ट्र गठन तार कार्यवली और नीति रूपायन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए देखु लिंग जाचिपा बा पुरुष नारी जाको जाथै राष्ट्र गठन राष्ट्र किपरि गठन हेबो जदि पुरुष नारी सहित बा पुरुष को जितकी प्राधान्य दे जाउची ठीक से जदि नारी मान को प्राधान्य दे जाए ताहले राष्ट्र भल भाव में गठन हो पारिबो ताहार कार्यावली राष्ट्र केउ परि कार्य करुची जदि राष्ट्र नारी मानकर विकास पाई कार्य करुची बा दुई जन पुरुष नारी से लोक मान को जितकी पिलाने बा पुरुष को जितकी प्राधान्य दे जाउची ठीक से जदि नारी मान को सेमिति प्राधान्य दे जाए बा से कार्य कर जाए ताहले पिलाने धीरे धीरे राष्ट्र विकास होता है और तास्त नीति रूपायन देखो नीति मीन्स किछि तैयार हेबो केउ नीति नारी मानकर विकास नीति रूपायन बा चित्रण करिबा बा व्याख्या करिबा पिलाने रूपायन मीन्स व्याख्या करिबा नारी मान को केउ परि नीति तैयार हेबो ता पई चित्रण करिबा बोली कह जाय एक्सप्लेन करिबा नीति जाको लेखाई थिबो भारत एक लिंग आधारित विषमता समस्या जर्जरित देश थिला देखु पिलाने प्राचीन रु ही जो माने लिंग आधारित मीन्स नारी मान को पिलाने प्राचीन जाको जा पिलाने पूर्वरु ही पिलाने नारी मान को स्वाधीनता मिलू नाई समानता मिलू नाई अधिकार मिलू नाई से सब पिलाने विषमता मीन्स असमानता समस्यार से माने जर्जरित होउथिले बोली कह जाउची बा देश थिला गोटे लिंग आधारित देश थिला जो देश कि नारी मान को अपछुआ देखा जाउथिला एवं वर्तमान समय रे मध्य नारी माने अनेक क्षेत्र में पछुआ पड़ी रही एबे मध्य देखा गले नारी माने पछुआ एमिति जगह अच्छी जहाँकि नारी माने पछई रही पछुआ पड़ी रही तेबे समय सहित लिंग समता और नारी सशक्तिकरण तेबे पिलाने समय जहाँ कह जाए पिलाने समय गोटे रहे नाई समय
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି କୁହାଯାଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ସମାନତା ସେଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ମିଳିଲା ଓ ତା ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ମିନ୍ସ ବିକାଶ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି ମିନ୍ସ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛି ପୁରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯାହାକି ଏବେକାର ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନତା ମିଳୁଛି। ଦେଖିବା ଏବେ ଭୂମିକା କ'ଣ ବା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୂମିକା ପଚାରେ ବା ପ୍ରକୃତି ପଚାରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଲେଖିବେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର। ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ୱର ପରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭୂମିକା ଭାରତର କିପରି ଭାବରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିବ। ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଓ ଆଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଉଚ୍ଚରେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ଦିଆଯିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅବହେଳା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନୀତି ତିଆରି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇନ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ ଅଛି ଯଦି ସେଇ ଆଇନକୁ କିଏ ବି ଭଙ୍ଗ କରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ ବା କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଲିଙ୍ଗ ସମତା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତି ଅଛି ସେଇ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗ ସମତା ମିନ୍ସ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧାରା 15, 16, 17 ପିଲାମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଧାରା 15 ପାତର ଅନ୍ତର ମନା ଭେଦଭାବ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଧାରା 16 ପ୍ରଶାସନିକ ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଧାରା 17 ଛୁଆଁ ଅନଟଚବିଲିଟି ଭେଦଭାବ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ লিঙ্গ আধারে ভেদভাবকু বিরোধ করে যাচ্ছে বলে কুযাচ্ছে এই ক্ষেত্রে পিলানে তিনটা পয়েন্ট যা ছিল তিনটা পয়েন্ট যা আছে 15, 16, 17 সেই তিনটারে নারী মানুষ যাচ্ছি লিঙ্গগত ভেদভাব যাচ্ছি সেসবু দূর করে যাচ্ছে বলে কুযাচ্ছে বা বিরোধ করে যাচ্ছি নারী সুরক্ষা পাই দুষ্কর্ম বিরোধী আইন যদি নারী মানুষ দুষ্কর্ম করে যায় তাহলে সেই ব্যক্তি উপরে দণ্ড বা কিছু আইন লাগু ହେବ বা সেই ব্যক্তিମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନ ଯାହାକି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନ ଯାହାକି ହିଂସା ଆଇନ ଗୋଟେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରହିବେ ବା ଘରରେ ରହିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ବାହାର ରହିବେ ଜବ୍ କରିବେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ହିଂସା ଆଇନ। ଜଣେ ନାରୀର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଆଦି ବିଧିମାନ କରାଯାଇଛି ଜଣେ ନାରୀ ବା ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବା ଟଙ୍କାଗତ ଅଧିକାର ବିଧିମାନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବିଧିମାନ ମିନ୍ସ ନିୟମ ବିଧିମାନ ମିନ୍ସ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯେତେ ସବୁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଟଙ୍କାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କୋର୍ 9 ଏବଂ ତା ସହିତ କୋର୍ 10 ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବୁକ୍ ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ ଯଦି ବୁକ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ।
এবং প্রতি 5 দিনের পিলানে প্ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ମିସ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ସବୁଯାକ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କିଛି ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଣାହେଉଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମୌକା ମିଳେ ବା ଅବସର ମିଳେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତରେ ନାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ରୋଜଗାର ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଖାସ୍ କରି ଭାରତରେ ମହିଳାମାନେ ବିଦ୍ୟା ବା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବେ। ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏବେକାର ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ବି ଆଗେ ଆସିଲେଣି। ରୋଜଗାର ଯିଏକି ତାଙ୍କେ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କେ କେବଳ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବା ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବି ରୋଜଗାର କରିବେ, ଟଙ୍କା କମେଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୟନ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓ ସମାଜସେବା ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ସମାଜ ସେବା କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁମାନେ? ମହିଳାମାନେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେକାର ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିନ୍ସ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିନ୍ସ ଟଙ୍କା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ଟଙ୍କା ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେହି ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାହାରିଛି। ବେତନ ମିଳିଥିବା ମାତୃଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବେତନ ଅଛି ବା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ମିଳିଥିବା ମାତୃଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଦେବୀ ଯୋଜନା ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ମାତୃଶକ୍ତି ଯୋଜନା, ଦେବୀ ଯୋଜନା, ଦେବୀ ମିନ୍ସ ଯାହାକୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଶକ୍ତି, ଯାହାର ମାତୃ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମା, ସେ ମା ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାତୃଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। 3ଟା 4ଟା ଅଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଅନୁଭବ କରିବା ଚାଲିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଭାବିବା ଅନୁଭୂତି ମିନ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବା ଶୀଳରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ଯାଇଥାଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବେଦ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦ ମିନ୍ସ ଯାହାକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସମ୍ବେଦ ମିନ୍ସ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ମହିଳାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏବେକାର ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ମିନ୍ସ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଭରପୁର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇମାନେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ଶିକ୍ଷା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ନଲେଜ ଯାହା ଅଧିକ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମହିଳାମାନେ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଲେଖିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବେ ଦୁଇଟା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଜିଟିଭ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବେ। ମିନ୍ସ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ନ କରାଯାଏ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଦେଶ ଗଠନ ହେଇପାରିବ ନା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍। ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଇ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଯାହାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦଳରେ ଯାହାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଇ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ଆରକ୍ଷଣ ବା ଆରକ୍ଷଣ ମିନ୍ସ ସିଟ୍ ଦେବା ନୀତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଢ଼ାଯାଇଛି ବା ତୃଣମୂଳ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ
ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ 33% ସିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ ଓ ଲିଙ୍ଗ ସମତାମୂଳକ ବନାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମାବେଶ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ସମାବେଶୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାବେଶୀ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଚାଲିବ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସମାବେଶୀ ଓ ତା ସହିତ ଲିଙ୍ଗ ସମତା, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ସମାନ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂମିକା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂମିକା ମିଳିବା ଉଚିତ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସହାୟକ ହେବା, ଯାହାକି ସହଯୋଗ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଯାହାକି ନିଜେ ନିଜେ ସହାୟକ କରିଥାଏ, ସେହି ଦଳ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ। ନାରୀ କୌଶଳ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା, ନାରୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କିଲ୍ସ, ନାରୀମାନଙ୍କର କୌଶଳ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଉଦ୍ୟମ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା, ନାରୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ମିନ୍ସ ଚେଷ୍ଟା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାର ସମର୍ଥନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇପାରିଛି। ଏହା ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି ଯାଉଛି ସେଇ ନୀତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବା ବିକାଶ ବଢ଼ୁଛି, ବିକାଶମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ତା ସହିତ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଉପରୋକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପରୋକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ହିଂସା, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ହେଇଥାଏ କି ମହିଳାମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍, ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହିଂସା, ଯାହାକି ପୁରୁଷ ଠାରୁ ତଳେ ହିଂସା ହେଇଥାଏ। ଓ ତା ସହିତ ମଜୁରୀ ଭେଦଭାବ, ଯାହାକି ମଜୁରୀ ଯାହା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେ ମଜୁରୀରେ ଭେଦଭାବ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅଧିକା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମିଳିଥାଏ ମଜୁରୀ। ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁପାତ ବିଷମତା ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ବିଷମତା ମିନ୍ସ ସମାନତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମଜୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହିଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଷମତା ମିନ୍ସ ସମାନତା ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିରୋଧରେ ଯେତେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ବିରୋଧରେ ଦେଶ ଲଢ଼ିଥାଏ ବା କିପରି ଭାବରେ ସମାନତା ମିଳିବ ତାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମାନ ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ବା ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ମିନ୍ସ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ତା ସହିତ ସଚେତନତା ବା ଜାଗ୍ରତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବା ଭାରତ କିପରି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ବିକାଶ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଆଧାର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ଘୋଷି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦେବା ତାହା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, କେତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବେ ବା ନିଜେ ବୁଝି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ ବା ନିଜ ଭାଷାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ସ, ଆପଣ କେତେ ଦ୍ୱାରା ବା କେମିତି ଶିଖିଲେ, କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ଘୋଷିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା। ନାରୀମାନେ
ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତିକି ଅଧିକ ସଚେତନ ବା ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଗୃହିଣୀ, ଗ୍ରାମ ତା ସହିତ ସହର ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ଗୃହିଣୀ ମିନ୍ସ ଘର ଯାହା କହିଥାଏ, ଘରରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, କର୍ମଜୀବୀ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ? ଘରରେ। ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମାଜ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପରିବାର ଅଛି সেই ସମାଜ ଓ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯାହା ଅଛି ବା ସମାଜ ଯାହା ଅଛି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଅଛି ସେସବୁରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନାରୀମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲିଙ୍ଗଗତ ସଚେତନତା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ଲିଙ୍ଗଗତ ବା ପୁରୁଷ ନାରୀ ପିଲାମାନେ, ଲିଙ୍ଗଗତ ମିନ୍ସ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସଚେତନା ବା କିପରି ଭାବରେ ଚେତିବା, କିପରି ଭାବରେ ଚେତିବା, ଚେତନା। ଦୂରଦର୍ଶନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, କିଛି ମେସେଜ କିପରି ଭାବରେ ବା କେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଦୂରଦର୍ଶନ, ସିନେମା, OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଟ୍ୱିଟର ୱେବସାଇଟ୍ ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଦି ନାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଚେତନାତ୍ମକ ବିଷୟମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୂମିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ଭାରତରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତ ବାହାରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, କାହାର ନାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଭାରତର ନାରୀମାନେ ଏବେକା ସମୟରେ ଭାରତର ନାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ତା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ଓ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ବା ୱାର୍ଲଡରେ ଅନେକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଅଧିକୃତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକୃତ ମିନ୍ସ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅଧିକୃତ ମିନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପିଲାମାନେ ସେସବୁକୁ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ପାଇବା କଥା ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ସେ ସବୁ ଏବେକାର ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବା ଯେପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତା ସହିତ ଦେଖିବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଯେପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତି। ଏହି ଅନୁଭବ ଭାରତକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେସବୁ ଜାଗାରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ବିକାଶ ହେଇଛି। ଭାରତକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତର ପିଲାମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବା କିପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଲିଙ୍ଗ ଭୂମିକା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଭୂମିକା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ଓ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଂଶ ଅତୁଟ ରହିଛି ବା ଅଖଣ୍ଡ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବେକାର ସମୟରେ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ମିଳୁଛି ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମାନତା ମିଳୁଛି
ঠিক ସେପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ପଦବୀ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବଂ ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବାହାରୁ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକୃତ ବା ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକିନା ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାବେଶୀ ଲିଙ୍ଗ ସମତାମୂଳକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯାହା ନାରୀମାନେ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭାରତକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛି ବା ଭାରତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ କରୁଛି। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସମାବେଶୀ ଲିଙ୍ଗ ଯାହାକି ସମାନ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସମତାମୂଳକ ବା ସମାନ ଏବେକାର ସମୟରେ ସମାନ ମିଳୁଛି ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଏବେକାର ସମୟରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେକାର ସମୟରେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଏବେକାର ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 8 ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।